Salam sugujotono Tripura News 8 ni kokborok koktamawo nongni logi tongowa onita tinini nangkokmani koktamarokno kokborok bai salainai puila koktama angkha প্রশাসননি দাগি মুম্বাই সবাই সুক্রুপ খাইজাখা ওষা বাজারনি ভারত রত্ন সংঘ হরাইচুক জরাও খালতাং হাংকরফা তৈ পুলিশ সুপানি মানজাক মুম্বাই সবাই খিবিজাখা জেসিবি মালখংবাই ওয়াখাক জাগৈ গোরা গোরা খাই খিবিজাখা ভারত রত্ন সংঘ কক্তমাও সাইমানকা হাবাংনি থায় সুনামজাখা ভারত রত্ন সংঘ আপনি বাগৈ সবাই খিবিজাখা হরাইচুক জরাও রাইদাসায়াতৈ হাবাংনি জাগাও ভারত রত্ন সংঘ সুনামজাক মানি সবাই খিবিজাখা জেসিবি मालखुंबाई तीन हराइचुक जराव देखिए एक क्लब है भारत रत्न संघ उनकी क्लब की जो बिल्डिंग थी वो खास ज़मीन पे थी तो डिमार्केशन करके और ड्यू लॉ का प्रोसीजर फॉलो करके इसको आज हम लोग डेमोलिश कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट जैसे एक PHC का प्लान है वो किया जा सके। साथ ही साथ सरकार की तरफ से एक तरह का मैसेज भी इसके थ्रू हम देना चाहते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी आदमी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या इस तरह की एक्टिविटीज़ में एलिजिबली इन्वॉल्व रहता है जैसे लैंड माफियागिरी, स्मगलिंग अथवा टेंडर नेगोशिएशन तो उनके खिलाफ सरकार उक्त कार्रवाई करेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये त्रिपुरा सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस टू क्राइम की पॉलिसी के अनुरूप ये किया जा रहा है। सर एक क्लब तो बहुत दिन पहले से ही शुरू हुआ है, इतने दिन के बाद क्यों तोड़ने के लिए आप लोग दे रहे हो, इतने दिन क्यों नहीं तोड़ा है? देखिए जब तक सामाजिक तरीके से और सुचारू रूप से ये क्लब चल रहा था तब तक हमने इसको सपोर्ट किया या किसी तरीके से इसको अनदेखी करी ताकि समाज में संतुलन बना रहे। लेकिन जब पाया गया कि कुछ पुराने इनके मेंबर्स अथवा नए मेंबर्स क्राइम रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं तो इस पे एक डिसीज़न लिया गया कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ना केवल उन लोगों को कानूनी कार्रवाई उन लोगों के अगेंस्ट नहीं की जाएगी परंतु उन प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट भी की जाएगी जो उन्होंने क्राइम रिलेटेड ऑफेंस से यहाँ पे अर्जित किया है। तो इसी उद्देश्य से हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ड्राइव है एनक्रोचमेंट फ्री त्रिपुरा करने का और जो हमें इतनी इम्पॉर्टेंट लैंड चाहिए PHC के लिए उसके फिर बहुत सारी चीज़ें कंबाइन करके डिसीजन लिया गया है। सर इससे पहले यहाँ पर एक घटना घटी थी जो मर्डर हुआ था, उसके रिलेटेड ही कि एक क्लब तोड़ रहे? नहीं, उससे तो डायरेक्टली लिंक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये तो स्टेट पॉलिसी के लेवल पे डिसीज़न हो रहा है ना केवल कोई इंसिडेंट और बट यही मैसेज है कि कोई भी जो क्राइम से रिलेटेड होगा उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी स्मगलिंग में हो, लैंड माफिया में हो अथवा ट्रेड नेगोशिएशन में हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितनी जगह है ये गवर्नमेंट का? ये लगभग 1.25 कानी के आसपास जगह है और हम लोग इसमें फ्यूचर में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का प्लान कर रहे हैं। सर अगरतला शहर में और कोई क्लब है जो गवर्नमेंट का एरिया में है? सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो लोग भी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और गवर्नमेंट लैंड पे इंक्रोचमेंट करते हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। यहाँ पर अभी पुलिस और प्रशासन की टीम है, फायर की सर्विस से भी लोग हैं, TSCCL से हैं, CMO ऑफिस से लोग हैं, फिर CRPF की बटालियंस हैं यहाँ पे, लगभग पूरा प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, इंजीनियर्स हैं हमारे, सभी लोग हैं। थैंक यू। देखिए एक क्लब है भारत रत्न संघ उनकी क्लब की जो बिल्डिंग थी वो खास ज़मीन पे थी तो डिमार्केशन करके और ड्यू लॉ का प्रोसीजर फॉलो करके इसको आज हम लोग डेमोलिश कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट जैसे एक PHC का प्लान है वो किया जा सके। साथ ही साथ सरकार की तरफ से एक तरह का मैसेज भी इसके थ्रू हम देना चाहते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी आदमी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या इस तरह की एक्टिविटीज़ में एलिजिबली इन्वॉल्व रहता है जैसे लैंड माफियागिरी, स्मगलिंग
না, আমরা বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে আমাদের কর্পোরেটর বলেছেন রামনগর বিধানসভা অন্তর্গত 14 নম্বর ওয়ার্ডে এই দুর্গাচমনি এলাকায় বিপণী বিতান অনেকদিন আগেই তৈরি করা হয়েছিল এই এলাকার মানুষের কথা চিন্তা করে এবং ব্যবসায়ীদের সুযোগ দেওয়ার জন্য, বিশেষ করে বেকার ব্যবসায়ীদের। কিন্তু পরিলক্ষিত করি যে আমাদের এটা একটা ব্যবসার কেন্দ্র ঠিকই, কিন্তু অনেকগুলি ঘর যারা নিয়েছেন তারা ব্যবসা করেন না। এবং আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা তারা ঘর যেমন বন্ধ রাখেন বা যারা ঘর খুলে রাখে ব্যবসাও করছেন, তারা নিয়মিত যেটা ভাড়া এটা তারা দিচ্ছেন না। অনেকেই টাকা জমে গেছে, আমরা নোটিশ দিয়ে 7 দিনের মধ্যে ওদেরকে পেমেন্টগুলি করতে হবে, নয়তো আমরা অন্য কাউকে দেবো যারা ব্যবসা করতে উৎসাহী। আর দ্বিতীয়ত এখানে লক্ষ্য করেছি একটা আনঅথরাইজ পার্কিংয়ে একটা মনোবৃত্তি, প্রায় অনেকগুলি গাড়ি এখানে থাকে। আমরা আজকে ট্রাফিক দপ্তরকে বলেছি এটা উঠিয়ে নিতে, এবং আগামী দিনে আমরা যাতে এখানে আপনার 2 হুইলার বাদে কোনো 4 হুইলার বা 3 হুইলার গাড়ি ঢুকতে না পারে সে ব্যবস্থা আগামী দিনে করা হবে। এখানে একটা সাইকেল স্ট্যান্ড আছে, এটা পরিত্যক্ত অবস্থায়। এখানে এই এলাকার কিছু কিছু যুবক বা যারা এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে এখানে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ। সার্বিকভাবে আমরা এই বিপণী বিতানে চারিদিকে যাতে লোকজন ব্যবহার করতে পারে, আমরা সুন্দরভাবে রাস্তা পরিষ্কার রাস্তা তৈরি করে দেবো। আর সামনে যে গাড়িগুলি থাকে সেগুলিকে এখান থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় স্ট্যান্ড করার জন্য আমরা বলা হয়েছে। আর এটা আমি লক্ষ্য করেছি ভিতরে কিছু কিছু বেদখল করে আছে অসাধু ব্যবসায়ীরা, তাদেরকে আমরা সতর্ক করেছি। আমরা 3 দিনের সময় দিয়েছি। এখানে কিছু শ্রমিক সংগঠনের ঘর আছে অবৈধভাবে তারা দখল করে রেখেছেন, সেগুলি আমরা কোনো অবস্থায়, শুধু এই বিপণী বিতরণ নয়, কোনো অবস্থায় পৌর নিগমের কোনো মার্কেটে অবৈধ কাজ করতে আমরা দেবো না। যারা দোকানের বিটগুলো নিয়েছে কিন্তু ব্যবহার করছে না, দোকান লাগিয়ে রাখছে, তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা? তাই তো বললাম, আমরা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে 7 দিনের মধ্যে। বকে টাকা যদি দেয়, এবং টাকা দেওয়া, আমাদের টাকা দেওয়ার জন্য মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে ব্যবসা করা হয়, হ্যাঁ, এলাকার লোক যাতে সুযোগ পায় এখান থেকে ক্রয় করার, আর ব্যবসা যাতে করে যারা জীবিকা অর্জন করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই ঘরগুলি দেওয়া আছে। আজকের ভিজিটে আমাদের সঙ্গে ডক্টর শৈলেশ কুমার যাদবজি আমাদের কমিশনার আছেন, আমাদের এখানে সিমলাদার দেব এই ওয়ার্ডে যিনি কর্পোরেটর, আমাদের আধিকারিকরা আছেন, আমাদের পূর্ত দপ্তর, ইলেকট্রিক দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তরের সমস্ত আধিকারিকরা, আমাদের এই সেন্ট্রাল জোনে এসপি কমিশনার সাহেবও আছেন, আমাদের উচ্চপদস্থ আমাদের আধিকারিকরা এসছেন। খরকসা বাংলাদেশিনো খবই তাই খরকসা রায়দাসায়াতে হা আরিতে বরক হাব্রনাইনো রমখা আগরতলা রেল পুলিশ হুইজাক কক্তমা মানে 16 তারিখ রাক সালো সানজা জরাব খরকসা বাংলাদেশি চেলা তাই খরকসা রায়দাসায়াতে বরক হাব্রনাই ইন্ডিয়ান রমখা আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন পুলিশ অকক্তমা নতই জিআরপি থানো কাসা মামলা খ্লাইজাখা Strang shalo romjanai rongno dorbar nogoti sajaknai romjanai rongni mung angkha Renko Das Umar Bishichi Chuku kami bini Bangladesh ni Chottogramo tai khoroksani mung angkha Royal Das Umar bini Bishinei Chisni kami bini West Bengal অকগ্নতি তে বসরাই সরাইকে শাখা ওসি তাপস দাস। হ্যাঁ, আমরা গতকালকে গোপন সংবাদে আছে যে একটা বাংলাদেশি র্যাকেট একটা গ্রুপ আছে, তারা মানে ভারতের বর্ডার ক্রস করে রেল স্টেশনে এসছে। তো তারপর আমরা আমাদের যে আরপিএফ আছে প্লাস গোয়েন্দা দপ্তর আছে, আমরা যারা কর্মীবৃন্দ আছে সবাই মানে রেল স্টেশনে ওই চেকিংয়ে মানে লেগে যায়। তারপরে আমরা একজন বাংলাদেশি লোককে অ্যারেস্ট করেছি, সঙ্গে ওনাকে যে হেল্প করছেন যিনি কলকাতা বর্ধমান বাড়ি, ওনাকেও আমরা ডিটেন করেছি এবং অ্যারেস্ট করেছি। তো এই সুবাদে আমাদের জিআরপি থানাতে গতকালকে একটা মামলা নেওয়া হয়েছে। তো আজকে আমরা তাদের মহামান্য আদালতে প্রেরণ করছি। এই আর কি। তাদের নাম যিনি বাংলাদেশি ন্যাশনাল, ওনার নাম হলো রিঙ্কু দাস, উনি চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্টে ওনার বাড়ি। আর যিনি ইন্ডিয়ান উনি রয়্যাল দাস, ওনার বাড়ি হলো পূর্ব বর্ধমান, ওয়েস্ট বেঙ্গল। তাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়া গিয়েছিল? তাদের কাছ থেকে বেসিক্যালি ওই বাংলাদেশের কিছু ডকুমেন্টও পাওয়া গেছে, তারপর ইন্ডিয়ান কারেন্সি আছে, আর ওনাদের স্মার্ট মোবাইল ফোন আছে। তাদেরকে কি আজকে আদালতে পাঠানো রিমান্ড জানানো কি? হ্যাঁ, আমরা জুডিশিয়াল কাস্টডিতে আমরা রিমান্ড চাচ্ছি, তো ইন্টারোগেশন করা যায় আর কি আরও কিছু। সিআইটিউ স্টেট অফিসও ঠিকাদার থৈनै কমরেড রমেন্দ্র দাস গুপ্তনো মুইতখাইমা পান্দা সংস্থা জাখা স্রাং সালো কচাম মন্ত্রী অকরা মানিক সরকারনি মানজাক মুম্বাই সন্ত্রাসের কেন্দ্রস্থল। সেখানে তারা রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে যে ব্লক, এটাকে বাদ দিয়ে পরে বাকি জায়গাগুলোর মধ্যে ইতিমধ্যে অধিকাংশ আসনে তারা মনোনয়নপত্র জমা দিতে সক্ষম হয়েছে। রাজনগরেও তারা ভূমিকা নিয়েছিলেন, আক্রান্ত হয়েছে, পুলিশের সামনে তারা জমা দিতে পারলেন না। ওখানে অংশগ্রহণ করার পর বাড়িতে ফিরে গিয়েই
মাধব সিং খাওয়া দাওয়া করে বাজারে এসেছেন, কিছু জরুরি জিনিস কিনবেন, ওখানে আগে থেকেই তারা প্রস্তুত ছিল তাকে আক্রমণ করে, প্রায় ওই আক্রমণের জায়গাতেই তাকে খুন করে ফেলেছে। তখন সে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারছে, ওখান থেকে তাকে আগরতলা জেলা হাসপাতালে জীবিত নিয়ে আসে। 19-20 ঘন্টা লড়াই করেছেন, ডাক্তারবাবুরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু রক্ষা করতে পারে। জেলা পরিষদের কিন্তু তিনি মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন বিলোনিয়া মহকুমায় গিয়ে ডিএম এর কাছে, এটা ব্লক না। পরের দিন ব্লকে আপনার পঞ্চায়েত সমিতির মনোনয়নপত্র এবং পঞ্চায়েতের মনোনয়নপত্র জমা দেবেন, তাতেও তিনি অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করেছিলেন, কংগ্রেসের উৎসাহিত করেছেন। বিলোনিয়া এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু ভূমিকা রেখেছেন। উদয়পুর আপনারা শুনেছেন, বিধানসভা নির্বাচন, লোকসভা নির্বাচন কমপ্লিটলি ফাঁস। সেই জায়গায় 3টা ব্লক, তার মধ্যে 2টো ব্লক ইতিমধ্যে আমাদের বন্ধুরা অধিকাংশ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পেরেছে। একটা ব্লক, এটা জেলাতে হাসপাতাল, তার পার্শ্ববর্তী এলাকা শালগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে উদয়পুর শহরের বিজেপি দলের যারা দুর্বৃত্ত, তাদেরকে চারিদিক থেকে জড়ো করে এখানে কাউকে যারা ঢুকতে দিচ্ছে না, যারাই যাচ্ছেন তারা আক্রান্ত হচ্ছেন। আমাদের লোকরা তার মতো 2-3বার চেষ্টা করেছেন, বারবার তারা আক্রান্ত হচ্ছেন। এখনো তারা কিন্তু হতোদ্যম হয়েছে মনে করার কারণে। সোনামুড়াতে বর্ষনগর এবং নলছর ঢুকতেই দিচ্ছে না। বাকি 2টো জায়গায় ইতিমধ্যে আমাদের বন্ধুরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। আগামীকাল আছে 18 তারিখ, তাতে নলছর এবং বর্ষনগরেও তারা উদ্যোগ নেবেন কি করে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যায়। অর্থাৎ ছাড়ছি না, শেষ অবধি দেখব। বিশালগড়ের মতো জায়গাতে গতকালকে তারা সেখানে কিছু মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে। তো আমি কথাগুলি বলছি এই কারণে যে এটা 19-এর মতো পর্যায়ে না, বা 23-এর বিধানসভা নির্বাচনের মতো পর্যায়ে না, বা 24-এর যে লোকসভা নির্বাচন হলো তার মতো কিন্তু পর্যায়ে না। একটার পর একটা ঘটনা থেকে অভিজ্ঞতায় সঞ্জীবিত হয়ে আমাদের নেতৃস্থানীয় যারা সংগঠক যারা, তাদের যে উদ্যোগ এবং তাদের জনগণের মধ্যে যে উৎসাহ, সাহস, যে উদ্যম তৈরি করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। এই কারণে বলছি, কংগ্রেস রবীন্দ্র চন্দন এই জাতীয় পরিস্থিতিতে এই মনোভাব নিয়েই কিন্তু কাজ করতে প্রস্তুত ছিল। সুস্থ থাকলে, প্রয়াত না হলে জিরানিয়াতেও মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে চন্দন কিন্তু পিছিয়ে থাকতেন না। আক্রমণের মুখও বন্ধুদের সাথে হয়তো এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, কিন্তু আজ কিন্তু সে আমাদের মধ্যে নেই। তো আমি কথাগুলো বলছি এই কারণে, সারা দেশের পরিস্থিতির দিকে তাকাবার চেষ্টা করুন। 24-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি একটা বড় ধাক্কা খেয়েছে, পরাস্ত হয়েছে বলা যায়, কারণ সরকারি তৈরি করতে পারবে না, কিন্তু ধাক্কা খেয়েছে। এককভাবে নিজেদের সংখ্যা জুড়ে সরকার চালাবেন বিজেপি, সেই জায়গায় বিজেপি নেয়। একলা প্রধানমন্ত্রী ছড়ি ঘুরাবেন, সেই জায়গায় বিজেপি নেয়। বিজেপির চাইতে বেশি দক্ষ চিন্তিত আরএসএস এর রাজনৈতিক সংগঠন হচ্ছে বিজেপি। সরকারটাকেই চালায় আরএসএস এর মধ্যে উদ্বেগ সবচেয়ে বেশি। দেখছেন মোহন ভাগবত এই নিয়ে তাদের সর্বভারতীয় যে নেতৃত্ব 2-3 দফায় মিটিং করে, মিটিং এর সংস্থা আলোচনা গোপনীয়তা বজায় রেখে এই নির্বাচনী অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন করে কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে সরকার চালাতে গিয়ে যে দুর্বলতা দেখিয়েছে, জনবিরোধী ভূমিকা নিয়েছে, এই সম্পর্ক কিছু बारा नगद तंगुई नग बाग्रानो हम किरिवई तंका 7 लाख रांनि नग फालायरिनानि बागै बारा तंगनाय जुदि फालायरिया हेके बसकांगो ताइबो सिक्रि सक्र खलायनानि दमरक मुग्रखा हनै कक सिलचामुं अ कक्तमा काशाका आगरतला मिलन चक्र आमचैनि खारसुस अंगजाक ताबुक नग बाग्रा कान्तिरानी भट्टाचार्य पपैलाव त्रिपुरा इउनिभार्सिटी सेबक खायतंगमानि ताबुक हाबा पाइजाक बिनि बुसा बुसाजो केबो करिसानि आजराव सेब मानै बारा नगद तंगनायति आमचैनि माफिया खाइनै रगबाय सिक्रि सक्र खलायजाका हनै कक्तमा काशाखा पाइथागो मन्त्री अक्राना बिनि लांमा मुथांनानि कक कचारखा अ चाक्राजोक মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমি এই কথাটা বলছি। আমাকে যে কোনো সময় ওরা মুখ মেরে বাঁচতে পারে, উনি জানেন।
পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমি বলছি, আমাকে যে কোনো সময় ওরা মেরে ফেলতে পারে, উনি যেন এই জিনিসটা একটু লক্ষ্য করেন, নাইলে আমি ওনার দ্বারস্থ গিয়ে মানে দুয়ারে গিয়ে আপনি কি ওনার কাছে Langma rika khoroksa bomani busha zilani yakti buthar zakha boma haihini kok shilchamung kasajak patimong patika khwai Ratanpur Jhora bostio romjakha kok shilchajaknai busha jila hori choron jhora thinai bomani mung angkha Parboti jora patimungno kitigei ur nanglaijak tei pati thayo phai shokpaijak police সকালবেলায় 6:30টার দিকে আমাদের থানাতে খবর যায় যে রতনপুর জরাপাড়া রাধানগর একটা ঘরের ভিতরে একটা মহিলা নাকি মৃত অবস্থায় রয়েছে। সাথে সাথে আমরা আসি এবং আমার সিনিয়র অফিসাররাও আসে। তারপর আমরা পিও কর্ডন করি এবং জানতে পারি যে যে মহিলা মারা গেছে ওনার নাম পার্বতী জরা। ওনার ছেলে ওনাকে ছোট ছেলে ওনাকে মেরেছে। Tabokshak jarani bagai kokbora koktama musugna uli koktama saimanna bagai nai tongdi Tripura News 8 khulumka